नमस्कार, ओम शांति ते नाले सत श्री अकाल। सतगुरु करता पुरख च अज फिर तुहाडा स्वागत है। मित्रों, पिछले एपीसोड च असीं जानने की कोशिश की थी स्वर्ग दे बारे च ते संगम युग दे बारे तो जीवन और जीवन मुक्ति दे बारे च। ये तुहानूं बहुत विस्तार पूर्वक सानूं दस्सिया साडे भराता जी ने और अगली एक घड़ी नूं अगे पढ़ाउंदे आ नाले कुछ होर प्रश्न है उन्हां दा हल लैंदे आ। स्वागत करदे आ साडे भराता निर्वेर भाई साहब दा। सतगुरु करता पुरख च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। भाई साहब, बाबा मुरली च कहते कि कर्मातीत स्थिति या ऐसी अवस्था बनाओ तो सानू किद्दां पता लगूगा कि साडी अवस्था इतनी समीप आ गई कि असी हुण ये पुरुषार्थ होर ज़्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है और उसकी पहचान क्या हो सकती? स्टेजिस है जदों असी ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग के जरिए जीवन च कुछ नयापन लियाउण की कोशिश करते हैं जी जी। और उहदे विच थोड़ा मेहनत भी करनी पैंदी है, स्टडी करनी पैंदी है, अभ्यास करना पैंदा, कुछ गहराई च जाना पैंदा, तां ही जा करके कुछ अचीवमेंट हो सकती है। मनुष्य तो डॉक्टर बनना उहदे वास्ते भी तुसी जानते हो 20-25 साल लग जाते। बिल्कुल जी। इंजीनियर बनना उहदे वास्ते भी 18-20 साल लग जाते हैं। इसी तरह ही होर किसी भी अचीवमेंट वास्ते टाइम तो देना पएगा। बिल्कुल है बंदा जी। दुनिया च होर सारे ही स्टडीज बहुत है, बहुत सब्जेक्ट है, पर एक सब्जेक्ट जिहड़ा ही मनुष्य तो देवता बनाना। हाँ जी। कई लोग कहते हैं बई पहले मनुष्य मनुष्य ते बने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनुष्यता ते आए फिर जाके दे। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ भी ठीक है भी अजकल मनुष्य मनुष्य भी नहीं रहे ना, बहुत दरिंद्र बन गए ने। तो इस करके वो उन्होंने हिसाब नाल ठीक है, पर सारी दुनिया तो इहो जी नहीं है ना। तो दुनिया ते मनुष्य आत्मा अपने आप नूं मनदे ने, चाहे भाई है चाहे भैणा है। तो मनुष्य हमेशा अपनी उन्नति का सोचता ही, मटीरियल लाइफ च भी कि अधिक तो अधिक मेरी कमाई होए, अच्छे तो अच्छा मेरा बंगला बने या घर बने, हाँ जी, मेरा परिवार बड़ा सुखी रहे। ये सारियां गल्लां लौकिक रीत होंदियां ही, पर संस्कार जिहड़े है ओ बड़े संस्कार दैवी बन जान, देवे बन जान। इस करके अगर किसी परिवार च कोई बच्चे इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ बड़ी प्यार नाल कहंदे आ ये बच्चे उस परिवार दे है, वो संस्कारी परिवार है, बड़े संस्कार अच्छे है उन्होंने। ते पेरेंट्स के कारण बच्चों नूं भी देखो लोग उस नज़र नाल देखते हैं। तो ये संस्कार जिहड़े है वो संस्कार साडे ओरिजिनल जिहड़े है वो तो सतो प्रधान है जी। फिर इस दुनिया च आ करके जन्म लेंदे लेंदे फिर वो सतो प्रधान तो सतो, सतो तो रजो, रजो तो तमो, फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। ते वो संस्कारां नूं वापस
ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੇਂਜ ਆਏ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ, ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ कि जितना मैं पॉजिटिव रहांगा उतना मेरा मन बड़ा शांत और खुश रहेगा और जीवन च भी बड़ा आनंद रहेगा। इस करके वो अपने पुरुषार्थ का ध्यान रखते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, कभी अच्छा कभी नहीं अच्छा, कभी बड़े खुश और कभी बिल्कुल ही निराश, इस तरह वो नहीं चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी होंदी जे होना पैंदा फिर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲਕਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਲਕਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ 16, ਪਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ 6 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 6 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲਟੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ ਰਹੇ। ਜੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਜ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਡੈਪਥ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬਾਤੂਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਗਪੋੜ ਸ਼ੰਖ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर better life, very simple। ਜੀ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਤਲਬ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਐਵਰ ਰੈਡੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੋਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਐਵਰ ਰੈਡੀ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਐਵਰ ਰੈਡੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ,
ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਾਓ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ तो बड़ा खुश होके जाएगा। जी 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 भाजी, एक क्वेश्चन सतयुग दे कलयुग दे बारे च है कि सतयुग च देह त्यागना और कलयुग च देह त्यागना और संगम युग च देह त्यागने दी जिहड़ी दिशा है और दशा है, इस च प्रक्रिया दे की अंतर है? सतयुग च देह त्यागनी अपने संकल्प नाल, जदों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟ ਵਜਾ ਲਿਆ, अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਏ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਲ ਕੱਢਣਾ, बड़े आराम ਨਾਲ, आसानी थे। कोई तकलीफ नहीं। दूसरे जो द्वापर तो ਲੈ ਕਰਕੇ कलयुग तक ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ द्वापर च ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਐਟ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। जी ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, क्वेश्चन है आंदा। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੁਕਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ is part of our life. Uncertainty. ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, as certain as death. ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਹਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ 'ਚ बढ़ाइए, क्या ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाया? ऐसा है, एक चीज पक्की कर ले बंदा, मैं आत्मा अनादि अविनाशी है। उस अपने सत्य स्वरूप ਨੂੰ पहचान करके और जो साडी फर्ज अदाई है ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਲੌਕਿਕ ਰੀਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੀ, बच्चे दे सहित दे के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ। ये इतना मतलब स्पष्ट है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਧਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਤੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਥ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਂਟਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਸੰਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਭਲਾ ਸੋ ਭਲਾ, ਸੋ ਭਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਮਤੇ ਸੋ ਗਤੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।